Now we will study the next point in this topic, laws of motion, that is real and pseudo forces. Last time we have studied the concepts of real forces. So real forces are produced due to interaction between two or more bodies, and these real forces are gravitational forces, electromagnetic forces, strong nuclear forces and weak nuclear forces. Now we have to study the concept of pseudo forces. So for that purpose we will consider that we are standing in an elevator or lift, and this lift is moving in upward direction with increasing velocity. लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटीनं मूव्ह होते, याचा त्या लिफ्टचं ॲक्सिलरेशन हे अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतं. बट व्हेन दिस लिफ्ट इज मूव्हिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ इन्क्रीजिंग व्हेलॉसिटी or upward acceleration, at that time we feels heavier or we feels that someone is pushing us in downward direction. म्हणजे आपल्याला आपलं वजन वाढल्याचं फिलिंग होतं. अँड this can be recorded also by keeping, if we keep this weighing scale or weighing balance in the lift and if we measure our weight, we feels that our weight has been increased when that lift is ascending with increasing velocity in upward direction. Similarly, if we consider if that lift is moving with uniform velocity, no such push is acting on us. No push on us in upward or downward direction. Then if we consider when we are moving through this lift, we comes near our destination, speed of the lift goes on decreasing and we are moving in upward direction but speed is decreasing. It means that acceleration of that lift is in downward direction. But at that time we feel lightness or we feel that our weight has been decreased, and this can be recorded with the help of weighing balance. That means when lift is moving with acceleration in downward direction, we feel that our weight has been decreased. So such extra upward or downward forces we considered as imaginary forces. We feel that forces, but these forces are the measurable forces. They are not imaginary because they are measured with the help of weighing scale. Then these such imaginary forces, they are not as per Newton's laws of motion. म्हणजे ही जी आपल्यावर ॲक्ट होणारी इमॅजिनरी फोर्सेस असतात की ज्याच्यामुळे आपल्याला कधी कधी वेट वाढल्याचं फिलिंग होतं किंवा वेट कमी झाल्याचं फिलिंग होतं. दीज आर इमॅजिनरी बट दे आर नॉट ॲज पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अँड दीज आर ऑल्सो नॉट फंडामेंटल फोर्सेस. म्हणजे ही फोर्सेस ही फंडामेंटल फोर्सेस पण नसतात. सिमिलर फोर्सेस ऑल्सो कॅन बी एक्सपिरियन्स व्हेन वी आर सिटिंग इन अ bus, and when this bus moves in forward direction with increasing speed, at that time also we feel such extra imaginary forces. Similarly, when that bus comes to stop, its speed goes on decreasing. That means motion of that bus is accelerated motion. At that time we feel such imaginary forces are acting on us. Similarly, when this bus takes turn towards left or right, at that time also bus is considered as non-inertial frame or accelerated frame of reference, and at that time such imaginary forces are acting on us. So such forces which we feel when we are in a bus or we are in a lift moving with accelerations, these forces does not satisfy the condition for fundamental forces, and hence these forces are not fundamental or real forces. These are imaginary, but these imaginary forces are measurable, and hence we call such forces are as pseudo forces,
and these pseudo forces are also called as non-real forces. Pseudo forces are also called as non-real forces. We consider these forces are imaginary, but these are measurable and hence they are called as non-real forces or pseudo forces. And these pseudo forces acts in a direction opposite to that of the acceleration of the frame of the reference. These pseudo forces acts in a direction opposite to the direction of acceleration of the frame of reference. म्हणजे लिफ्टचं ॲक्सिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असेल तर ही जी इमॅजिनरी फोर्सेस असतात ती मात्र डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतात. म्हणजे त्यांचं ॲक्सिलरेशन हे -ma असतं. आणि मग आपल्यावर ॲक्ट होणारं वेट हे सुद्धा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतं. आणि ही इमॅजिनरी फोर्सेस सुद्धा किंवा स्यूडो फोर्सेस ही सुद्धा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतात. पण ही स्यूडो फोर्सेस ही त्या बॉडीच्या ॲक्सिलरेशनच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतात. म्हणजे बॉडीचं ॲक्सिलरेशन a बार असेल तर या स्यूडो फोर्सेसचं ॲक्सिलरेशन हे -a बार एवढं असतं. तर वेट आणि ही स्यूडो फोर्सेस एकाच डायरेक्शनमध्ये असल्यामुळं जेव्हा लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये ॲक्सिलरेशन न मूव्ह होत असते तेव्हा आपलं वेट इन्क्रीज झाल्याचं फिलिंग होतं. वेट आणि ही स्यूडो फोर्सेस एकाच डायरेक्शनमध्ये असतात आणि त्यामुळं आपल्याला वेट इन्क्रीज झाल्याचं फील होतं. मात्र ही जी स्यूडो फोर्सेस आहे ती त्या बॉडीच्या ॲक्सिलरेशनच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा लिफ्ट ही डाऊनवर्ड डायरेक्शनमधल्या ॲक्सिलरेशनमध्ये मूव्ह होत असते तेव्हा त्याच्यावर ॲक्ट होणारी ही जी स्यूडो फोर्सेस असतात ती अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतात. म्हणजे हे a बार असेल तर ह्याचं ॲक्सिलरेशन -a बार. तर वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये आणि हे स्यूडो फोर्सचं ॲक्सिलरेशन अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे ही दोन्ही एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असल्यामुळं रिझल्टंट फोर्स की जे आपल्यावर ॲक्ट होत असतं ते मात्र काय होतं कमी होतं आणि मग आपल्याला वेटचं डिक्रीज झाल्याचं फिलिंग होतं. म्हणजे थोडक्यात काय तर ही जी स्यूडो फोर्सेस असतात ती जेव्हा आपल्यावर ॲक्ट होत असतात ॲक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये तेव्हा आपल्यावर ॲक्ट होणारं जे रिझल्टंट फोर्स असतं ते काढण्यासाठी we have to add the term -m into a bar to find the resultant force acting on the body or to apply Newton's laws of motion for that motion of the body. म्हणजे रिझल्टंट फोर्स काढायचा असेल तर त्या बॉडीच्या वेटमध्ये वगैरे -ma बार ही टर्म ॲड करावी लागते आणि -ma बार हे त्या बॉडीवर ॲक्ट होणाऱ्या स्यूडो फोर्सची किंमत असते. आता या फोर्समध्ये a बार हे त्या बॉडीचं ॲक्सिलरेशन असतं. तर ॲक्सिलरेशन ज्या डायरेक्शनमध्ये असतं त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये स्यूडो फोर्स त्या बॉडीवर ॲक्ट होत असतं. म्हणजे ॲक्सिलरेटेड मोशनमध्ये ॲक्सिलरेशनची डायरेक्शन आणि स्यूडो फोर्सची डायरेक्शन ही एक्झॅक्टली अपोजिट असते. म्हणजे थोडक्यात काय तर when this lift is moving in downward direction, resultant weight त्या बॉडीचं किती असेल तर इट विल बी वेट आणि स्यूडो फोर्स हे एकमेकांना अपोजिट डायरेक्शनमध्ये असतं आणि वेट ते त्या बॉडीचं जर mg एवढं असेल तर स्यूडो फोर्स ॲक्सिलरेशन त्या बॉडीचं a असेल तर स्यूडो फोर्सची किंमत असते -ma because weight and pseudo force are acting in opposite direction. म्हणजे आपल्याला हे स्यूडो फोर्सचा इफेक्ट या रिझल्टंट फोर्समध्ये काय होतं हे स्टडी करायचं असेल तर रिझल्टंट वेट विल बी वेट नॉर्मल वेट ऑफ द बॉडी -ma where a is the acceleration of the body and this pseudo force is opposite to that of this direction of acceleration of the body. म्हणजे
बॉडीचं ही जर लिफ्ट ही जर डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होत असेल तर सिडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतं, वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये. म्हणजे ह्या दोन्ही एकमेकांना काय झाल्या, अपोजिट झाल्या. म्हणजे mg मायनस ma वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर वेट विल बी mg बार प्लस इंटू ब्रॅकेट मायनस m इंटू a बार. फक्त रिझल्टंट फोर्स काय होतं, डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये ॲक्सिलरेटेड मोशन जर असेल तर रिझल्टंट फोर्स हे वेटपेक्षा कमी झालेलं असतं. म्हणजे आपल्याला वेट हे कमी झाल्याचं फिलिंग होतं. त्याचप्रमाणे लिफ्ट जर अपवर्ड डायरेक्शनमधल्या ॲक्सिलरेशननं मूव्ह होत असेल तर सिडो फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतं, वेट पण डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये असतं. याचा अर्थ रिझल्टंट वेट जर काढायचं असेल, दोन्ही एकाच डायरेक्शनमध्ये असेल तर वेट आणि सिडो फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन अँड हेन्स वी फील्स आवर वेट इज इनक्रीज. वेक्टर फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल तर वेट विल बी mg बार प्लस मायनस ऑफ मायनस ma बार. कारण आपल्याला रिझल्टंट फोर्स काढायचं असेल तर अगोदरच्या फोर्समधून मायनस ma बार ही टर्म ॲड करायची असते. तर हे मायनस साईन आणि डाऊनवर्ड डायरेक्शन मधलं ॲक्सिलरेशनचं मायनस साईन, मायनस मायनस विल बिकम प्लस अँड हेन्स रिझल्टंट वेट विल बी mg प्लस ma. म्हणजे डाऊनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये ॲक्सिलरेशननं जर ही लिफ्ट मूव्ह होत असेल तर रिझल्टंट वेट हे आपलं इन्क्रीज होतं. डाऊनवर्ड ॲक्सिलरेशननं लिफ्ट जर मूव्ह होत असेल तर रिझल्टंट वेट हे आपलं डिक्रीज होतं. सो सिडो फोर्सेस आर नॉन रियल फोर्सेस अँड whose value is minus ma bar, because if a bar is the acceleration of that body and pseudo force will be minus m into a bar.